Tengger Bang Iwan, masih ada situ. Kita berstajiah malam ketiga di rumah ibunda dari Sekjen MUI Pematang Siantar, Pak Haji Ridwansah. Pak Haji. Orang Bangkar sudah jamak tadi. Sudah, Pak. Kalau udah jamak nanti Jul bawa bapak-bapak ini masuk ke dalam rumah ya. Ini kawan-kawan saya dari Medan ya. Oke ya. Iya, Pak Haji. Pak Haji. Arahkan. Waalaikumsalam. Wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan yang kami hormati, puji syukur kepanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada malam ketiga ini kita masih diberi kesehatan, disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz M. Kamal Manung pada tempat kami bersilakan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
الملك
اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير يا ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير يا ربنا اصرف عنا السوء وعن الحاضرين والغائبين والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات البأس والسوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله يا محمد رسول الله يا
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 إلا الله. لا إله إلا الله. صلى الله عليه وسلم كلمة وحكم عليها وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآبدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وبشر الصابرين الذين إذا قالوا إنا لله
ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وعدها من عذاب القبر وفتنة ومن عذاب النار وادخلها الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والصحة والصبر الجميل على أهل هذه المصيبة والحمد يا الله. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اجعل يا الله جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واهدنا صراطا مستقيما. اللهم اجعل يا الله جمعنا هذا جمعا مسرورا وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وكفرنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yatba'ul mayyitu salasa wa yarji'u sunani wa yabqa wahid wa yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita muliakan ahli bait, ahli musibah sekeluarga, yang kami muliakan para ulama, tuan-tuan guru kami sekalian yang berhadir, para bapak, ibu hadirin wal hadirat, ahli takziah rahimakumullah. Tidak bosan-bosan dan selalu dan jangan pernah bosan, marilah senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan karunia dan nikmat-Nya kepada kita di dalam setiap keadaan apapun itu. Mudah-mudahan syukur yang kita panjatkan atau kita tampilkan di dalam kehidupan, insya Allah menjadi nilai ibadah bagi kita sekalian, sekaligus pula sebagai pengikat nikmat yang mungkin sudah diberikan Allah kepada kita, karena janji Allah yang selalu kita dengar bahwa hanya dengan mensyukuri nikmat itulah nikmat akan kembali ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ungkapan Ibnu Athaillah As-Sakandari juga mengungkapkan bahwa man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawalih wa man syakaraha faqad qayyada bi iqalih. Siapa yang tidak mau mensyukuri nikmat, faqad ta'arrada li zawalih, sebenarnya dia sedang menawarkan diri agar nikmat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man syakaraha, tapi siapa yang bersyukur, faqad qayyada bi iqalih, sebenarnya dia sedang mengikat kuat nikmat itu senantiasa ada di dalam dirinya dan dalam miliknya. Selanjutnya salawat salam kita haturkan kehadiran junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang selalu berusaha mencintai beliau, bersalawat salam kepada beliau,
menjadikan beliau sebagai uswah hasanah dalam kehidupan. Semoga kita lah orangnya yang nanti akan memperoleh syafaat di hari kemudian kelak. Amin. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasulullah ada menyebutkan dalam sebuah hadisnya bahwa kafa bil mauti wa'izah, cukuplah kematian itu sebagai peringatan terakhir bagi seorang yang hidup. Artinya bahwa kematian yang mungkin saat ini menimpa kepada saudara kita, orang tua kita, sebenarnya bukanlah hanya menjadi peringatan kepada ahli musibah, tapi ini peringatan juga melebar kepada kita sekalian, seluruh kaum muslimin dan muslimat. Yang namanya kematian adalah peringatan bagi kita sekalian. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan yang menjadi masalah bagi kita sekalian adalah bukan kematian itu, tapi persiapan apa yang sudah kita siapkan menjelang saat datangnya kematian tersebut kepada kita sekalian. Mungkin saat ini yang menjadi giliran adalah ibunda kita, orang tua kita, tapi tidak menutup kemungkinan sepulangnya kita dari sini adalah giliran kita. Sehari ke depan, mungkin sepekan ke depan, atau sebulan ke depan, atau mungkin beberapa detik ke depan. Itulah ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya marilah kita mempersiapkan diri kita. Apa persiapan yang harusnya kita lakukan? Salah satu dalam begitu banyak hadis yang mengurai tentang persiapan yang seharusnya kita lakukan adalah, baginda Rasul ada pernah bersabda bahwa yatba'ul mayyitu salasa, yang akan mengiringi mayit itu ada 3. Fayarji'usnani, tapi yang 2 akan balik. Fayabqa wahid, yang akan kekal dan setia menemani adalah 1. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, akan kembalilah keluarganya dan harta bendanya yang mengiringi pengemudiannya. Fayabqa amaluhu, maka ternyata yang kekal dan tetap senantiasa menemaninya, menemani jenazah almarhumah adalah amal ibadahnya. Berbahagialah almarhumah yang insya Allah amal-amal ibadah yang sudah dikerjakannya, maka dia akan menikmati dan sedang menikmatinya di alam barzakh. Dan berbahagia kita sebagai anak, keluarga daripada almarhumah yang mungkin sudah menyediakan amal jariah untuk ibunda kita tersebut. Walaupun beliau sudah berada di alam barzakh, tapi berkat amal jariah yang kita lakukan sebagai anak, kiranya mengalirlah pahala itu kepada ibunda kita tercinta. Sering kita dengar 3 hal yang selalu mengalir pahalanya: shadaqatin jariyah, ilmun yuntafa' bih, aw waladin sholihin yad'ulah. Amal jariah yang mungkin sudah kita siapkan sebelum kepulangan kita kepada Allah. Kemudian ilmu yang bermanfaat, yang bisa dimanfaatkan dan terus dimanfaatkan, dan anak yang soleh yang mau dan suka mendoakan orang tua. Maka walaupun ibunda kita berada di alam barzakh, maka insya Allah pahala dari ibadah yang 3 ini tidak akan pernah putus-putus adanya. Para bapak, orang-orang tua kami, ahli takziah wa ahli musibah rahimakumullah. Demikian mungkin sejenak dan singkat yang bisa kami sampaikan, sekedar mengamalkan atau melaksanakan apa yang sudah diarahkan kepada kami. Intinya tidak lain adalah bahwa kematian adalah peringatan kepada kita, kepada semua, wabil khusus kepada ahli musibah, yang lain juga kepada ahli takziah sekaliannya. Kemudian siapkan diri kita dengan memperjalannya amal ibadah, sedekah jariah kah, ilmu yuntafa' bika, ataukah siapkan anak-anak kita yang anak itu akan bisa dan mau mendoakan kita. Semua yang kita miliki akan tinggal.
yang hanya mengiringi cuma dua, keluarga dan harta benda kita, tapi ternyata dia akan kembali meninggalkan kita sendirian di alam kubur. Yang akan terus dan terus menemani kita adalah amal ibadah kita. Pertanyaan besar buat kita masing-masing adalah bagaimana amal kita? Benarkah sudah siap untuk jelang kematian kita itu kembali kepada diri kita masing-masing. Wabil khusus pada ahli musibah, bersabarlah, terimalah ini musibah dengan bersabar seperti ayat yang dibacakan tadi, wasta'inu bis-sabri was-shalah, bersabar dan salat. Doakan orang tua kita tersebut lalu bersabar, beraktivitas sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan orang tua kita tadi senantiasa dilapangkan kuburnya, senantiasa dapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah dicatatkan menjadi golongan orang-orang yang baik dan akan menerima perlakuan yang baik dan akan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami sampaikan Bapak Ustaz dan Kamal Ma'ruf yang telah menyampaikan wasiat. Mudah-mudahan kita yang berhadir dapat menerimanya sehingga kita dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian tersebut. Karena kita tidak tahu kapan ajal kita tiba, tapi kita masing-masing sudah mempunyai ajal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unsur acara yang selanjutnya yaitu kata sambutan atau kata takziah mewakili STM Masjid Muslimin JCT Medan. Kepada yang mewakili STM Masjid Muslimin JCT Medan, kami persilakan menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Ashabul musibah keluarga, yang saya muliakan Nasionalati, tuan guru, pemerintah agama serta pemerintah setempat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan rahmatnya sehingga kita dapat bersama pada malam hari ini dalam rangka 3 hari kita mendoakan kepulangan daripada ibu dan tercinta kita Hajah Zainab Ismail. Dan alhamdulillah dapat kita lancar. Kemudian selalu kita memberikan hadiah berupa salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, kami mewakili daripada STM Muslimin JCT Jawa Barat Medan. Kedatangan kami sengaja untuk memberikan semangat kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga kita bersama-sama juga mewakili dari seluruh keluarga besar jemaah muslimin JCT serta STM mengucapkan salam kepada keluarga. Mereka tidak bisa hadir secara langsung, namun doa dari pertama sampai hari ini insya Allah selalu disampaikan kepada Al-Barah Ibu tercinta. Bapak-bapak yang kami hormati, kami berangkat dari Medan tadi siang jam 3 dan berjalan alhamdulillah sampai di sini lancar. Di sini juga kami mengharapkan doa dari Bapak semuanya nanti sehingga kepulangan kami dari siang hari nanti juga lancar sampai di tujuan di Medan. Amin. Dari kami tidak ada yang lebih kami sampaikan kecuali kami senang bangga pada malam ini dapat bersama-sama berkumpul saling mendoakan, terutama dapat bersama melihat Pak Haji dan keluarga. Karena bagaimanapun Pak Haji ini kalau di komplek kami salah satu yang kami tokohkan beliau di masjid kami juga sebagai penasehat, di STM juga sebagai tidak lebih dari keluarga orang tua kami diayomi selama ini. Namun apa daya karena kami jauh jadi hanya mewakili saja beberapa dan bapak-bapak.
Selebihnya hanya titip salam saja, tidak bisa disebutkan satu persatu, saking banyaknya. Demikian disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Muslim Medan yang telah jauh-jauh datang khusus di siang hari ini. Kami doakan Pak nanti sekembalinya dari Jakarta Medan dalam segala sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kata-kata takziah atau sambutan mewakili Masjid Rahmat Jiran Tetangga dan juga SDF atau Perwirisan Yasin Aliyah. Untuk ini kami mintakan kepada Bapak Azrul Sadi Al-Qasadi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan kami muliakan seluruh keluarga ahli musibah yang saya hormati, alim ulama, para ustadz, pemuka masyarakat, tokoh agama, pengurus SDM, pengurus Masjid Rahmat, dan saudara-saudara jiran tetangga yang ada di lingkungan ini. Para hadirin rahimakumullah. Izinkan saya mewakili dari jiran tetangga menyampaikan kata-kata ini. Yang pertama, almarhumah adalah jamaah aktif Masjid Rahmat. Jadi menjadi contoh buat kami masyarakat yang ada di lingkungan ini. Dan kami memberi kesaksian bahwa almarhumah min akhlil khair, orang baik, yastarihu min nasabid dunia wa azadiha ila rahmatillah. Selama di dunia mungkin banyak ujiannya, cobaannya, penyakitnya, beban mentalnya. Kini dia istirahat dari segala beban dunia, istirahat di alam barzah menuju rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raudatan riyadil jannah. Kuburnya seperti taman-taman surga menjelang yaumul ba'ats, hari berbangkit. Dan insya Allah dikumpulkan Allah beserta orang-orang beriman, beramal soleh, para anbiya, para nabi dan rasul, para aulia di surga yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang selalu dikehendakinya. Kami sebagai jalan tetangga menyatakan ini kepada seluruh keluarga. Almarhumah ibunda kita ini contoh kepada kami. Begitu dekat rumah kami dari masjid, tapi mungkin tidak semuanya datang ke masjid. Begitu rajinnya almarhumah ini beribadah, pastilah contoh yang baik akan dibawanya meskipun berpulang ke rahmatullah. Contoh yang baik. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz kita tentang hal-hal yang mengikuti mayit. Ini izinkan saya menambahkan, diantaranya adalah contoh-contoh yang baik. Makanya kami yakin anak-anak dari almarhumah, keluarganya
pasti bisa mempertahankan kebaikan-kebaikan dari almarhum. Berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua walaupun sudah meninggal dunia, tetap mempertahankan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukannya. Kemudian yang terakhir kami sampaikan kepada Bang Anda dan seluruh keluarga di rumah ini, kami yakin ketika hidup almarhumah itulah orang tua pemersatu anak. Berkunjunglah kemari, kadang sholat ke Masjid Rahmat, bersahabat dengan kami jiran tetangga. Memang itulah fungsi orang tua pemersatu. Tapi di hadis diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu berbuat baik itu adalah berbuat baiklah kepada sahabat-sahabat ibu kita. Jamaah Masjid Rahmat itu banyak sahabatnya bang. Kawan-kawan almarhumah buat mengaji, beribadah, banyak kawan-kawannya. Jadi harapan kami bang, walaupun almarhumah sudah berpulang ke rahmatullah, selama dia sering kemari karena Allah masih hidup, almarhumah mudah-mudahan tetaplah rajin kemari bang, berkunjung ke Masjid Rahmat. Masih banyak di situ sahabat dari almarhumah. Inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Azrul Sari Al-Sa'i mewakili Masjid Rahmat, Keputusan Yasin Amalia dan Bira Tetangga. Untuk acara yang terakhir yaitu ucapan terima kasih dari keluarga Al-Musibah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Ahmad Ridwansyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Azza wa Jalla, yang mana sampai dengan saat ini kita masih diberikannya nikmat berupa iman dan Islam, nikmat umur, kesehatan dan keluangan waktu sehingga kita dapat berkumpul bertakziah di rumah ibunda kami, yang mana ibunda tercinta dipanggil oleh Allah 2 hari yang lalu, tepatnya jam 8.30 pagi. Selamat beri salam mari kita sampaikan kehadiran Nabi Allah, Habibullah, Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah kita sangat mengharapkan syafaat beliau di kemudian hari. Bapak-bapak, tuan-tuan guru kami, alim ulama, para tokoh, sahabat-sahabat saya baik yang datang dari kota Siantar dan juga luar kota. Tentunya kami keluarga besar di rumah ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada kita. Mudah-mudahan dari pelaksanaan awal fardu kifayah daripada ibunda kami, berkat bantuan dari bapak-bapak dan ibu-ibu juga khususnya secara ikhlas, sehingga tahapan demi tahapan fardu kifayah dari memandikan, kemudian menyolatkan dan menghantarkan sampai ke tempat peristirahatan yang terakhir dilancarkan Allah. Juga terima kasih yang tidak terhingga kepada Ibu Wali Kota yang hampir 3 jam kemarin berada di rumah duka ini, dan juga sumbangan mobil patwal yang diberikan oleh Bapak Kapolres. Mudah-mudahan ini semua
dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Kami tentunya anak-anak daripada almarhumah ibu kami ini, memang kami menyebar beberapa kota. Saya dengan adik-adik saya masih tinggal di kota Pematang Siantar, dan saya juga belakangan lebih banyak juga di kota Medan. Tentunya apa-apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz kita tadi dan juga adinda saya Ketua STM, insya Allah tentunya kami memang secara fisik berada di luar, tapi hati kami tetap berada di Jalan Singosari ini. Karena mengingat kami semua dilahirkan di Jalan Singosari ini. Jadi lebih kurang ibunda kami ini tinggal di sini sudah hampir 60 tahun. Oleh sebab itu memang wajar kita semua merasa kehilangan, karena sosok beliau ini bukan hanya orang tua anak-anak kandungnya, tapi orang tua masyarakat kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Pematang Siantar. Ya tentunya kami akan melanjutkan tali silaturahmi yang sudah dibangun oleh ibu bapak kami selama ini di kampung ini. Dan insya Allah juga seperti saya katakan tadi, sebenarnya hati kami itu ada di sini, fisik kami saja yang berada di luar Jalan Singosari. Sekali lagi tentunya kami ucapkan ribuan terima kasih kepada masyarakat kaum muslimin yang muslim dan muslimat yang telah bersusah payah untuk melaksanakan fardu kifayah daripada ibunda kami, wabil khusus tentunya STM yang ada di Masjid Rahmat. Saya sebagai anak tentunya ingin berbagi pengalaman sedikit. Walaupun kadangkala saya sebenarnya bukan merasa bangga ya, tapi karena ustadz-ustadz kita ketika memberikan tausiah di beberapa masjid, saya ini bukan merasa bangga Pak Rabi. Banyak ustadz-ustadz yang menyatakan kalau ingin berbakti kepada kedua orang tua, contohlah Pak Haji Ridwan Shah. Saya sebenarnya secara pribadi, orang tua saya itu sudah lebih 80 tahun umurnya. Saya berbuat yang terbaik untuk beliau. Bahkan saya kadangkala lebih sayang kepada diri beliau daripada diri saya sendiri. Saya rawat beliau ya. Kalau dia sakit dan tidak sakit pun saya siapkan suplemen, vitamin, obat-obatan yang diperlukan dan makanan yang cukup. Tapi saya merasa ini sepertinya kurang, sangat kurang. Oleh sebab itu saya berwasiat kepada kita semua, terutama yang masih memiliki kedua ibu bapak, wabil khusus ibu kita, marilah sama-sama kita sayangi beliau, sayangi beliau ya, sebagaimana ibu kita menyayangi kita dari kita dilahirkan bayi ya. Saya juga kemarin langsung ikut melaksanakan fardu kifayah dari memandikan. Saya ingat ketika ibu saya memandikan saya ketika bayi. Tangisan-tangisan kami sebenarnya bukan kami tidak ikhlas, tapi tangisan-tangisan tersebut itu merupakan wujud daripada kasih sayang kami kepada ibunda kami yang tercinta. Apalagi kami mengingat bahwa salah satu pintu daripada menuju surganya Allah sudah tidak ada lagi.
Tapi kami hakul yakin bahwa doa-doa yang dipanjatkan, yang dimunajatkan oleh Bunda kami tetap bersemi dan tetap mengiringi perjalanan hidup kami ke depan. Dan saya sebenarnya menyaksikan, saya langsung kemarin masuk ke liang lahat daripada ibunda saya. Saya saksikan ada dua keajaiban. Dan Abud juga kemarin menyatakan kepada saya bahwa tanda-tanda yang menyatakan orang tua kita ini adalah orang yang soleh, jelas. Dan beberapa ulama kita. Saya dengan anak saya merasakan yang kuburnya itu sangat nyaman, sejuk, dan ada wangi-wangian yang luar biasa. Saya menangis ketika anak saya Mahavira Zain, karena dia ikut menemani saya masuk ke liang kubur, membaringkan ibu kami dengan penuh kasih sayang dan diiringi dengan doa-doa kami. Kadang doa saya pun menurut saya berlebihan kepada Allah, tapi itu adalah permohonan saya. Saya salah satu yang berlebihan kemarin doa saya sampaikan kepada Allah. Ya Allah, kami tahu bahwa syafaat baginda Rasulullah belum ada di alam kubur indah dan di alam barzakh. Tapi ya Allah, baginda Rasul adalah kekasihmu, Habibullah. Apa saja yang dimintakannya, kami hakul yakin engkau akan kabulkan. Oleh sebab itu, wahai baginda Rasulullah, saya katakan, berikan pertolonganmu kepada ibunda kami. Itulah salah satu doa saya rasa yang memang terlampau berlebihan. Saya tahu syafaat itu belum dapat, tapi saya minta rekomendasi daripada Allah untuk baginda Rasulullah supaya bisa memberikan bantuan kepada ibu kami tercinta. Jadi sekali lagi saya berwasiat untuk kita semua, bagi kita-kita yang masih memiliki orang tua, berbuat baiklah untuk orang tua kita. Kasihi dia, sayangi dia, lebih-lebih kita menyayangi diri kita sendiri. Itu yang saya rasakan. Saya juga berbuat sudah maksimal, tapi saya hitung-hitung belum ada apa-apanya kalau dibanding dengan apa yang telah dibuat oleh kedua orang tua kita kepada kita. Jadi saya rasa demikian saja ucapan terima kasih dari kami Ahlul Bait. Tentunya kami sekeluarga almarhum Haji Muhammad Nasir dan Hajjah Zainab mengucapkan ribuan terima kasih kepada kita semua. Demikian, lebih kurang tentunya saya mohon maaf kepada kita semua kalau ada kesalahan-kesalahan saya, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.